अस्सलाम वालेकुम जी। गोल मस्जिद के करीब जड़ा ना जी जड़ा मेन हैड रोड तो जड़ा रस्ता आ रहा है गोल मस्जिद वाले इधर गोदाम च अग लग गई है। तो जेड़े कोई इदारे कोई वेख रहे हैं फायर ब्रिगेड नूं फौरी भेजन। वेली च आ नहीं गई फायर ब्रिगेड 1122 का दफ्तर तो बन गया फायर ब्रिगेड नहीं आई। लजन भाई दस ने हाले तक वेली फायर ब्रिगेड नहीं आई। 1122 का दफ्तर बन चुका लेकिन अग बहुत ज़्यादा है। उत्ते खंबे नूं लगी खड़ी है देख रहे जी ते खंबे नूं लगी खड़ी है लकड़ी का बल है खंबे का टुट जाएगा तो तारा भी थले आ जाएगियां। 11,000 जड़े ने 11 kV दी तारा ने। तो मेहरबानी करन जेड़े कोई लीडर साहिबान या कोई साफी भाई है जेड़े भी कोई सुन रहे हैं फौरी फायर ब्रिगेड आ रहे हैं राबता करन। इत्थे राबता कई ने किया भी कहते दीपालपुर आ रही तो साढ़े वास्ते बड़ा लम्हा फिक्रिया कि वेली लखा हाले फायर ब्रिगेड ही नहीं आ सकी। देखो तारा टुटनिया शुरू हो गई ने लोगों के घर जी बिजली जा रही है। ये जड़ा ना दरवाज़ियां का जड़ा गोदाम है इत्थे अज नासर साहब का दरवाज़ा ने काम करते हैं इन्होंने गोदाम च अग लग चुकी है। तो हुणे ही अग लगी है इत्थे गोल मस्जिद जमात हुई है तो उदों किसी ने आके दस्या तो अग लगी खड़ी है तो अग भी बहुत ज़्यादा है। तो अफसोस के वेली इलाके हाले फायर ब्रिगेडर नहीं साढ़े कोल फायर ब्रिगेड ही नहीं है गाड़ी नहीं है साढ़े कोल। तो जेड़े कोई इदारे वाले सुन रहे हैं मेहरबानी करन फौरी फायर ब्रिगेड वाले ने इत्थे भेजन। गोल मस्जिद कोल मेन जड़ा है हैड रोड तो गोल मस्जिद में जड़ा रस्ता जा रहा है देखो सामने गोल मस्जिद है और सामने मस्जिद दरवाज़ा 1122 वाले आ गए ने। तो रेस्क्यू वाले आ चुके हैं लेकिन फायर ब्रिगेड हवेली लखा हाले नहीं वो कहते दीपालपुर गड्डी आ रही है। ओके महल्ले वाले पानी वगैरह बेचारे फिर सट रहे हैं लेकिन पानी नाले की असर होना अग बहुत ज़्यादा है। अब ना परले घर तो लोग पानी फेंक रहे हैं पाइप के जरिए। बस यही अफसोस किया जा सकता है कि साढ़े लीडर तो बहुत हैं लेकिन फायर ब्रिगेड की गड्डी नहीं लिया सके सारे रल के। तो मेरी गुजारिश है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वेली लखा की होनी चाहिए जी किसी भी यह हादसे होए तो फौरी पहुँच के तो अग बुझाई जा सके। लोगों का वेख लखा नुकसान हो रहा है तो खंबे नूं उत्ते अग लगी खड़ी है तो तारा भी बापदा दी लोगों के घर दी जल के डिग रही थले। बस अल्लाह पाक माफ़ फरमाए किसी गरीब का नुकसान ना होए क्योंकि अग इन्नी ज़्यादा कि पानी नाल नहीं कंट्रोल हो रही। लोग पड़ोसी जड़ा ना पानी फेंक रहे हैं। तो जेड़े भी कोई लीडर साहबान सुन रहे हैं फौरी फायर ब्रिगेड जड़ा ना इत्थे भेजन है मेहरबानी उन्होंने। फिर अफसोस अवाम वास्ते ही है कि जदों भी कोई मसला बना उदों सानू फायर ब्रिगेड याद आती है तो अगे पिछे सारे लीडरशिप सुती रही है। पहले भी मुड़े बनबस्ती च अग लगी और चिश्ती आटो च लगी तो कोई फायर ब्रिगेड नहीं उन्होंने भी करोड़ों का नुकसान होया। तो एक मेहरबानी करन जिन्हें भी लीडर ने एक पक्की साढ़े शहर आसे फायर ब्रिगेड मुहैया कर देन मेहरबानी इन्हां दी। तहसील सानू नहीं चाहिए ना ये तुसी बनन देनी है। ये लोलीपॉप छड्डो एक फायर ब्रिगेड ही वेली लखन दे दो मेहरबानी तुहाडी। जी नदीम खान साहब तुसी क्या जी कमेटी वाले दी सी दीवान साहब गड्डी बिल्कुल जी छोटी गड्डी आ जाए हाले तक तो नहीं आई। अग लगे तकरीबन 20 तो 25 मिनट हो चुके हैं अद्धा घंटा बल्कि हो गया लेकिन हाले तक ना कोई कमेटी बल्दिया की गड्डी आई है ना कोई फायर ब्रिगेड आई है। ये दरवाजे वाली दुकान है फर्नीचर इतने दरवाजे तो
चुकाठा वगैरह लकड़ी दी बने सारा इहदे च ना कैल दी लकड़ी दा समान पिया है। मशीनरी पई है जी नासर साहब दी जो इस टाइम सारी जली जा रही है। लेकिन अफसोस कि साढ़े कोल फायर ब्रिगेड नहीं है। तो तमाम तो दुआ भी करन कि अल्लाह पाक इहदा नुकसान बचाए होर अग ना फैल सके। ये गोल मस्जिद कोले लगी खड़ी आ मेन हैड रोड तो जो साढ़े इंडिया बार्डर ते रोड जा रहा है तो इन्हें तो बिल्कुल जी गोल मस्जिद नूं रस्ता आ रहा है। इस रस्ते से गोदाम है जी नासर साहब उत्थे अग लगी है। अद्धा घंटा हो गया लेकिन हले ना कोई बल्दिया की गड्डी पहुंची है सर तो ना ही कोई फायर ब्रिगेड पहुंची है। 1122 वाले आ गए ने, उन्होंने मेहरबानी है बस दरवाजे निकलवा रहे हैं और जो नाल स्टोर है स्टोर च दरवाजे कढ़ रहे हैं। अग की तपश बहुत ज़्यादा अंदर सारी अग लगी खड़ी। सादी गड्डी की की देर हो रही कितनी देर में पहुंच दीपालपुर रेस्क्यू वाले 1122 वाले कह रहे हैं आ रही गड्डी जी पहुंचने वाली है। अद्धा घंटा हो गया अग लगी नूं ते लेकिन हाले तक गड्डी नहीं पहुंच सकी। अग बहुत ज़्यादा है पूरे गोदाम दे विच अग लगी परली साइड ते लकड़ी का गोदाम है। मैं तुम दिखा देव जी मैन हैड रोड है जी। तो नदीम खान साहब बलोच साहब कह रहे हैं कि जी बल्दिया वालों की गड्डी दीवान साहब दी सी वो हाले तक नहीं पहुंची। बिल्कुल जी उन्होंने कमेटी वाले की गड्डी नूं फौरी पहुंचना चाहिए, एमरजेंसी है। लेकिन सुबह का टाइम है कोई टाइम इन्होंने भी लग जाएगा उठन उठान ते आन ते। जमात मेरा ख्याल फजर की हुई है गोल मस्जिद ते असीं पढ़ रहे सो दो कि बंदे ने अग दस्या जी अग लग गई है। मेन हैड रोड ते जिहड़ा रस्ता गोल मस्जिद जा रहा है हाजी नासर साहब ने इन्हां दा दरवाज़े का काम है तो उन्होंने गोदाम है सामने मशीनरी है उन्हें अग लगी बहुत ज़्यादा। तमाम दोस्त दुआ भी करन ते आवाज़ उठान के एक फायर ब्रिगेड जेह्ड़े साढ़े वेली आस्ते भी होनी चाहिए। मेहरबानी इन्हां दी। देखो अग बहुत ज़्यादा इत्थे बाहर तिकन तपश आ रही। सारा लकड़ी का गोदाम है फर्नीचर का अंदर काम होंदा दरवाजे बनते हैं सारा जल के खाक हो गया। मशीनरी भी है तो पता नहीं अग लगी किवें कोई समझ नहीं आ रही। देखो जी मेरे वैली के तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साफिया गुजारिश है कि लीडर गुजारिश करन एक फायर ब्रिगेड वैली लखा पक्की पक्की दे दो। 1122 आ गई है इनका दफ्तर बन गया तो क्या इन फायर ब्रिगेड देना जरूरी नहीं समझा। एक दफ्तर फायर ब्रिगेड का भी होना चाहिए। हम दीपालपुर आ रही अद्धा पौना घंटा हो गया अग लगे नूं लेकिन हाले तक कोई नहीं पहुंची। तो इन्हों का लखा का समान दरवाजे ने फर्नीचर सब जल के खाक हो गया। तो लोगों के घरों जी तारा जा रहे बाबे वो भी जल गई सारिया। देखो तो उत्थे 11 KV जा रही है जिन्हों भी नुकसान हो सकता है। जेड़े भी लीडर साहबान से उन्होंने मेहरबानी करन तो फायर ब्रिगेड ही इत्थे भेज देवन। अफसोस कि हाले तक हवेली लखा इन्ना वड्डा शहर है तो साढ़े को फायर ब्रिगेड नहीं आती। 1122 वाले का दफ्तर बन गया 1122 वाले आए भी खड़े ने लेकिन फायर ब्रिगेड तो बगैर वो बेचारे की करन इत्थे। वो बेचारे आदि मजाक के तहत पानी भाई फेंक रहे हैं उत्तों लेकिन इन्ने को पानी नाल कोई असर नहीं हो रहा। अग नूं अग बहुत ज़्यादा लकड़ी का गोदाम पूरा ही जली जा रहा है। तो मेहरबानी करो तहसील साडी बाद च बना दे जे पर सन फायर ब्रिगेड एक पक्की पक्की दे दे। किसी भी टाइम कोई हादसा हो सकता है। ये तो इन्हें कोई बंदा सौ नहीं रहा सी ना रह रहे सी। जो 100 रहे होंगे वो भी जल जाने सी। ये तो गोदाम है तो लेकिन फिर भी लखा का नुकसान हो गया भाई नासर का। नासर भाई ने दरवाजे वाले दुकाना ने 2-3 दरवाजे भी स्टोर च कढ़ी जा रहे हैं कि गोदाम च ना अग पै जाए। बस सारे दोस्त आवाज़ चकन कि साडी शहर हवेली लखन एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए है।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੇ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਤੱਬੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬੁਝੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਛੱਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੀ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਗੋਦਾਮ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਆਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕਿਆ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਵੋਟ ਜੀ ਲਵਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਸਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ এনवायरमेंट 22 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਹ ਅਗਰ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 1947 ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਈਟਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਡਾਂ ਸੱਟ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਅੱਗ ਫੌਰੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਆਦਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। पौना घंटा तकरीबन हो गया है।
मैं तो ये कहांगा अफसोस है कि असी हाले तक ना तो शहर आसे फायर ब्रिगेडियर साढ़े लीडर साहबान को नहीं लै सके। सानू हुकूमत वक्त तो अपील है कि जदों भी अग लगती है उदों ही बड़ा नुकसान होंदा है, तो मेहरबानी करो एक रेस्क्यू 1122 वाले हवाले कर दे फायर ब्रिगेडर लैके। दीपालपुर कहते ने तुरी हुई है जी, पौना घंटा हो गया हाले तक दीपालपुर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इस टाइम तो सड़क भी वेलियां ने, लेकिन सुबह का टाइम है उठनगे फिर ही तैयार होणगे ते आणगे। रेस्क्यू वाले वेली लखा वाले तो अद्धे घंटे तो आए ने, उन्होंने गड्डी बाहर खड़ी है, लेकिन फायर ब्रिगेड तो बगैर की काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। मेहरबानी करो एक फायर ब्रिगेड जरा ना वेली लखा दे दो, रेस्क्यू वाले हवाले कर दो। नासर भाई का सारा गोदाम जल के खाक हो गया। न्यू लकड़ी के दरवाजे बनते हैं इतने। गोल मस्जिद को शहर का एरिया जी, अग ना कंट्रोल है और घर भी फैल सकती है। अल्लाह पाक माफ़ करे जी, किसी भाई का नुकसान ना है, लेकिन मेरा सवाल है ही है, पहले भी चिश्ती आटोज से करोड़ों का नुकसान होया मलकपुर पेट्रोल पंप के नाल, उदों भी फायर ब्रिगेड नहीं सी, उदों भी घंटे बाद आई है किधर जाके 1.5 घंटे बाद। 19 दिन करोड़ों का नुकसान हो चुका सी। तो इत्थे भी यही सूरत है, साडे शहर की आधी फायर ब्रिगेड ही नहीं है, तो इन्हों का लखा का नुकसान हो चुका है। सारे लकड़ी के दरवाजे फर्नीचर तो सारे ही जल के गोदाम इन्हों का खत्म हो गया। सारा कच्ची लकड़ी का काम है होंदा इत्थे, तो सारा ही खाक हो गया। तो तमाम दोस्त जेडे सुनने ने पोस्टा भी लगाओ, इनू शेयर भी करो कि भाई सानू फायर ब्रिगेड वेली लखन दे दिओ, तहसील भावें सानू बाद च बना दे जी, बुनियादी सहूलतां सानू दे दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। आए दिन अग लगदी करोड़ों लखां का नुकसान हो जाता, कोई जानी नुकसान हो सकता है, तो मेहरबानी करो साडू बुनियादी सहूलतां दे दिओ, तुहाडी मेहरबानी है। तहसील तो 2011 तो बनती आ रही है, 2025 हो गया हाले नहीं बनी, तो सानू ना दिओ, सानू जी बुनियादी सहूलतां ने वो दे दिओ, मेहरबानी तुहाडी। 1122 का अफ्ताह होया, दफ्तर बनया, लेकिन फायर ब्रिगेड उन्होंने क्यों नहीं दी गई, मेरा सवाल है। 1122 वाले आए अद्धा घंटा हो गया वेली वाले, लेकिन उन्होंने को फायर ब्रिगेड ही नहीं, वो की करन। हुण दीपालपुर कहते टुरी हुई जी आ रही है जी, हुण अग लगी तकरीबन जड़ा है ना पौना घंटा हो गया, 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हाले तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। साढ़े आदि शहर की होंगी जी, 1122 वाले अद्धे घंटे से आए हुए, 5-10 मिनट बाद पहुंच गए सी, इन्हों की मेहरबानी। लेकिन फायर ब्रिगेड तो बगैर भी फारग ने, खाली 1122 वाले की करन। हुण कह रहे हैं जी फाटक तक पहुंच गई फायर ब्रिगेड, लेकिन बड़ा लम्हा फिक्र है कि साढ़े शहर ने आदि फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है। ये 1122 का दफ्तर बन चुका है, इन्होंने सहूलियात क्या फायर ब्रिगेड नहीं दी जानी चाहिए सी, क्यों नहीं दी गई है। सारे दोस्त आवाज़ चकन तो सानू फायर ब्रिगेड वेली लखा से लाजमी हो। लोग बेचारे पानी सड़ रहे, लेकिन अग की शिद्दत इतनी ज़्यादा, वो घरेलू पानी नाल कंट्रोल ही नहीं हो रही। हम 45 मिनट हो गए ना अग लगी नो, तो सारा ही गोदाम उन्होंने लकड़ी का खत्म हो चुका है। ये शुक्र कोई बंदा नहीं इतने सौ रहा सी, नहीं तो जिमें अग भड़की है लकड़ी का सारा गोदाम से तो बहुत ज़्यादा फैल गई, तो जानी नुकसान भी हो सकता सी। तमाम जड़ा ना साफी भाई तो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट आवाज़ चुकन वेली लखा की आदि फायर ब्रिगेड होनी चाहिए है। ये पहले भी मुड़े बन बस्ती अग लगी, सारे काने वगैरह जल गए, उदों भी मैं आवाज़ उठाई सी। फिर चिश्ती आटोज से करोड़ों का नुकसान है, उदों भी लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई कि फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है, लेकिन फिर लीडर साहबानों को कोई फर्क नहीं पैंदा। तो मेहरबानी करो, तहसील सानू नहीं चाहिए, सानू बुनियादी सहूलतां सन दे दिओ, मेहरबानी तुहाडी। ये 2011 तो तहसील बनती आ रही, तो हाले तक तो नहीं बनी, तो पता नहीं बननी भी है कि नहीं। लेकिन फायर ब्रिगेडियर जे मसले तो जेड़े जेड़े वे साढ़े बुनियादी सहूलतां सानू दे दो, मेहरबानी तुहाडी।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬੜਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਜਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵੀ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ 11,000 kV ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 11,000 kV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੇਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਖੰਭਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 11,000 ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਡਾ ਲਈ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। 11,000 ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਹੈਡ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਪ ਸੜ ਲਵੇ। ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜੀ ਵੇਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਲੀਅਤ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਬਸ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਰੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਗੋਦਾਮ ਖਤਮ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। रेस्क्यू वाले आए ਨੂੰ पौना घंटा हो गया, लेकिन खाली रेस्क्यू वाले की करेंगे जब तक फायर ब्रिगेड ही नहीं आएगी। और देखो गड्डी खड़ी है 1122 वालियां दी, वो कालां दे कालां कर रहे हैं। इन्हां नूं पुछने फायर ब्रिगेड वेली च क्यों नहीं है। तकरीबन पौना घंटा हो गया वेली दी, रेस्क्यू वाले आए खड़े, लेकिन इन्हों को फायर ब्रिगेड नहीं है। ये अग किवें बजान? तो साडी गुजारिश है कि वेली लखा नूं आदि फायर ब्रिगेड देनी चाहिए। मेहरबानी करन, तकरीबन घंटा हो गया अग लगी नूं, इन्हां दी मेहरबानी पौना घंटा हो गया आए हुए, लेकिन वो दीपालपुर कहने फायर ब्रिगेड चली हाले तक पहुंची नहीं। सारी जी वेली दफ्तर है इनू नहीं मिली सी फायर ब्रिगेड? वेली है ही नहीं जी, मतलब जब इफ्तिताह उदों भी नहीं आई। नहीं इफ्तिताह तो हो गया तो है सारा, क्योंकि ना एक तहसील में मिलियां भी दो गड्डियां, जो भी कोई एमरजेंसी होई उथों गड्डी मूव होंदी है। अच्छा दीपालपुर होंदी है, दोवें दीपालपुर होंदियां ने गड्डियां। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਾਈਆਂ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਤਹਿਸੀਲ फायर ब्रिगेड एक वेली लखा नु जेड़ा दे दे लकड़ी की शॉप के अंदर आग लगी, बहुत ज्यादा आग है। देखे ना हाले भी घंटा हो गया आग लगे नु, सुबह की कॉल की हुई आप लोगों को, तकरीबन घंटा हो गया आग लगे बंदे दस रहे ने, ते हाले बुमन से गड्डी पड़ी है।
भाईजान एम्बुलेंस अभी अब एम्बुलेंस को हम क्या करें, मेरी बात सुने ना। आधे घंटे में भुवन शाह में मैं बाइक पे जाऊँ ना 15 मिनट में पहुंच सकता हूँ भुवन शाह में। हाँ जी। तो मेहरबानी करें ना, उनसे मेहरबानी करें। काफी ज्यादा आग जो है ना फैली हुई है। ठीक है, मेहरबानी। भुवन शाह नहीं थी ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਚ ਮੈਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਭਈ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। भाईजान तो कुछ भी हो सकता है। एक गड्डी का काम ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਾਈਜਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਲੇ ਬੁਮਨ ਛਾਪੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ 7 ਸਵਾ 7 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ 6 निकला घंटा तो मैनू हो गया है। मैं हाँ। उधर रहना मतलब बॉडी ਇਹ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਉਧਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੈਣ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਕੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ 11,000 kV ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 11,000 ਦੇ ਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਬਦਾ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੰਮਿਆਂ ਫਿਕਰੀ ਆਏਗਾ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਮਨ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਹਨ ਜੀ। ਅਫਤਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਲਮਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਆਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੱਕੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਗ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਕਰੋ ਪਿਛਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੇਕਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ। ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ गई है। तो अल्लाह करे सारी आग पे काबू पाया जाए।
ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਬੜਾ हेलो ਖਾਲੀ ਕੰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਹੈ। टेक पे ना छप्पर दे यार ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਰਾਰ ਬਾਈ, ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਤੇ ਚਾਲਾ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਡੀ, ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹਲੇ। ਇਹ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਸਾਰਾ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਗੋਦਾਮ। ਮਾਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਕਾਰਡ ਵੀ 30 35 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 30 35 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। 35 ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਤੁਸੀਂ आ देख पे ਜਾਓ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਵੇਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 6 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:20 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁਣ ਆਈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕਾਸ਼ ਕੇ ਫੌਰੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫੌਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਸਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਗ। ਆ ਵੇਖੋ
बहुत ज़्यादा अग लगी हुई है, अल्लाह पाक रहम करे। उम्मीद है जी कोई आग काबू पाया जा सकेगा। तकरीबन सवा घंटे बाद जी, घंटे बाद कमेटी की गड्डी आती है। लो जी वो रेस्क्यू वाले की जी फायर ब्रिगेड आई है, उनका प्रैशर ही नहीं है, और वेखो लीक कर रही गड्डी। लो जी खराब जी है गड्डी, वो इतने वेली भेज दी है जी। लो जी वेली अखा वाले हो और तो वेख लो पानी लीक कर रही है, तो उनका कोई प्रैशर ही नहीं है। चेक कर रहे जे जी बल्दी वाले ने गड्डी लिया है, उनका प्रैशर चेक करो, चंगा भला प्रैशर आ वेखो। ये देखो जी बल्दी वाले लियाए ने, उनका चंगा भला प्रैशर है, तो अग बुझाने तक जी आई है फायर ब्रिगेड, उनका प्रैशर ही नहीं, उनका पानी इतों लीक कर रहे जोर से। अल्लाह पाक ही अल्लाह हाफिज़ साडे इस मुल्क का। बिल्कुल जी सुनैन भाई फायर ब्रिगेड आसवाद से ए वेखो जी फायर ब्रिगेड आई है तो लीक है, उनका प्रैशर ही नहीं बन पा रहा, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। देखो चेक करो थल्लू सारा पानी लीक हो रहा होंगे। वो उतों वेखो 11,000 kV दी तारा डिगनिया शुरू हो गई ने। देखो लकड़ी का सारा पोल जल गया होंगे। इसरार भाई पहले पानी उन्होंने मरवाओ उत्ते 11,000 kV ने ना जड़ा बस है ही ना उतले इधरों बर्बाद। इसरार भाई इस गड्डी वाले को उधर मार दो थोड़ा प्रैशर। उधर कोई बंदे तो डिग पे तार मसला बन जाएगा। जी फायर ब्रिगेड आई है जी उनका प्रैशर ही नहीं, पानी लीक कर रहा है। वेखो बल्दिया की जी गड्डी है बहुत, उनका प्रैशर ठीक है, वो काम ठीक कर रही है। हाँ वेखो जी फायर ब्रिगेड का हाल वेख लो तुसी, प्रैशर ही नहीं है। लोग इतने कह रहे मौजूदा जिमें जी बच्चा छोटा पेशाब नहीं करता, ये उवें पानी सट रही है। देखो और थल्लों लीक कर रही है, उनकी प्रैशर ही नहीं बन पा। वेखो सारा पानी तो लीक हो रहा है। देखो देखो जी लीक हैगी है गड्डी, ते ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया फायर ब्रिगेड ਤੇ 112 ਤੇ लगता है, लेकिन जो वक्त आया फायर ब्रिगेड की मदद का उनका प्रैशर ही नहीं बन पा रहा। चेक करो इस प्रैशर नाल अग बुझेगी। देखा जे यह बल्दी वाले की मेहरबानी है, गड्डी आई है इन्हों की, इनका प्रैशर बिल्कुल ठीक है, यह काम भी कर रहे हैं इस साइड तो। देखो लेकिन वो फायर ब्रिगेड का तो बिल्कुल प्रैशर ही नहीं है सारा। देखो वो बंद हो गई है। अल्लाह ही हाफिज़ जी साडे मुल्क का, साडी तहसील का खास तौर हवेली लखा की आवाम का। हाँ हले जी सवा घंटा आग किन्ने बजे तकरीबन लगी है? अच्छा 5 के नेड़े, तो फिर 2 घंटे हो गए अग लगी। वो कह रहे जी 5 बजे तकरीबन अग लगी है, तो 2 घंटे बाद आई गड्डी, तो अगू का प्रैशर वेख लो फायर ब्रिगेड का। चेक करो प्रैशर ही नहीं है उनका, खराब गड्डी गलती। रिपालपुर आई है जी फायर ब्रिगेड, तो उनका प्रैशर ही नहीं है। अल्लाह ही हाफिज़ साडी तहसील का, तो साडे इलाके का, साडी कौम का। ये किन्ने ठीक करवाना से इनका प्रैशर, तो इनका सारा कुछ खराब गड्डी जड़ा वेली लक्का तो बेचती है। अग वेखो कित्थे लगी हुई है। यह बल्दिया की गड्डी जी अच्छा काम कर रही है, इनका प्रैशर ठीक है खड़ी पीले कलर वाली, लेकिन फायर ब्रिगेड आई है वो थल्लों लीक कर रही है, उनका प्रैशर ही नहीं बन पा रहा। आ देखो ना जी वेली लखा की जी गड्डी है बल्दिया की, उनका प्रैशर ठीक है। एक 2 पैप इसरार भाई इन्होंने तो उन्होंने मार देना, इतों कंट्रोल हो गया। तो
नहीं 11,000 है ना, कोई नुकसान ना हो जाए। चेक करो तुसी फायर ब्रिगेड का काम, पानी लीक कर रही है, प्रेशर ही नहीं आता। खराब गड्डी जी हवेली लगा भेजती गई है। ऐसे कितना को पानी है लाला? ऐसे पानी है क्या? पानी है ना? हवेली कमेटी की गड्डी है जी, इहदे च पानी माशाल्लाह वाह है, इहदा प्रेशर भी ठीक है। वो देखो यह हवेली गड्डी दी प्रेशर हैगा जी, पानी का चेक करो। ते यह जी दीपालपुर आई जे फायर ब्रिगेड, इहदा प्रेशर जो चेक करो। इंज जिवें बंदा कोई हवेली घर की पंप चला के नहीं तड़काओ करता, वो फायर ब्रिगेड के प्रेशर का हाल है। ये साढ़ा तो बहुत बड़ा लम्मा है फिक्री है। हाँ मैं लाइव विखा रहा, मैं कहा हाल वेख लो गड्डी का। साड़ी दीपालपुर आई है 1.5 घंटे बाद। चेक करो सारी लीक कर रही है। देखो जी प्रेशर ही नहीं होता, हले बन पा रहा। ये मेहरबानी है जी हवेली की गड्डी का प्रेशर अच्छा है, उन्हें अग बुझाने से कंट्रोल कर रही। हाँ जी मैं वही विखा रहा, मैं आ वेखो हवेली की जी गड्डी उनका प्रेशर पानी का ठीक है, वो कंट्रोल कर रही है अग न। लेकिन आ फायर ब्रिगेड आई है दीपालपुरों, उनका प्रेशर ही नहीं है। देखो आ लीक की जा रहा, सारी खराब गड्डी भेजती है दीपालपुर हवेली। अल्लाह ही हाफिज़ है साडा। लीक गड्डी है, देखो जी सारे लीक कर रहा पानी थल्लों। देखो बड़ा अफसोस का मुकाम है जी, 1.5 घंटा उड़िक्या फायर ब्रिगेड नूं, ते उनका हाल वेख लो तुसीं। आ थल्ले पढ़ लो, तहसील म्यूनसिपल कमेटी दीपालपुर को गड्डी आई है, लेकिन पानी का प्रेशर ही को नहीं है। यह बल्दिया की गड्डी चल दा प्रेशर जो पंप लग्या थल्लों, इहदा प्रेशर ठीक है। इसरार भाई बाबर भाई वगैरह आए ने जी, यह गड्डी लैके बल्दिया के अंदर प्रेशर बिल्कुल ठीक है। देखो लेकिन जी दीपालपुर आई है फायर ब्रिगेड, उसका प्रेशर देख लो। है लो ये घर का पंप भी अंदर चंगा प्रेशर दे लेंदा। अल्लाह ही हाफिज़ जी साडे शहर का, साडे मुल्क का, साडे तहसील का। अल्लाह पाक करम करे। अग बहुत ज़्यादा से धुआं देख रहा जी, सारा उन्होंने बड़ा माल से उन्होंने दरवाज़ों का लखां का नुकसान हो चुका है। दरवाजे उन्होंने मशीनरी, उन्होंने कच्ची लकड़ी सब जल के खाक हो गए। धुआं चेक करो समान से, धुआं ही धुआं। इधर वेखो अग लगी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे तो 1.5-2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है, तो उनका प्रेशर का हाल वेख लो तुसी। ए देखो यह साडा अस बड़ा ही लम्हा फिक्रिया खराब गड्डी भेजती है, कोई प्रेशर ही नहीं है। इहदे नाल ते घर के पंप का प्रेशर वाह हो जाता। अल्लाह पाक साडे हालात रहम करे जी, कोई हाल नहीं साडी। इसरार भाई कॉल कर, वो कह रहे हैं दूसरी गड्डी भेजो, है सही नहीं काम कर रही। इसरार भाई ने कॉल की है दीपालपुर, मैं दूसरी गड्डी भेजो, मेहरबानी करो। यह गड्डी तो काम ही नहीं कर रही ताड़ी। यह कमेटी वाली गड्डी प्रेशर ठीक चल रहा है, ना ये अग बुझाने से कंट्रोल पा रहे हैं। लेकिन जी फायर ब्रिगेड आई है, उनका प्रेशर खराब गड्डी भेज दी है, सारा पानी छड़ रही है, उनका प्रेशर ही नहीं बन पा रहा। ये एमरजेंसी जन की काम देना सानू। इसरार भाई ने कॉल की दीपालपुर के दूसरी गड्डी भेजो। अग बहुत ज़्यादा नासर भाई ने इतने दरवाजे वालों सारा गोदाम जल के खाक हो गया। धुआं चेक करो तुसी, अग बहुत ज़्यादा सी। 1.5 घंटे बाद जोड़ा है फायर ब्रिगेड आई है दीपालपुर, वो भी खराब। चेक करो उंगल रख के प्रेशर बना रहा उनका। देखो थल्लू सारा लीक कर रही है, प्रेशर की बनेगा। अल्लाह
ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਪਾਲਪੁਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਸਵੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-5:30 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੋਦਾਮ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਬਲਦੀਆ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆ ਲਈ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜਰਾ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਆਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇਲੀ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇਲੀ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਅਸਲਮਾ ਫਿਕਰਿਆ ਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਟੋ ਪਾਣੀ ਆਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਕਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਆਈ ਹੈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਚ ਆਨੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਫਤਤਾਹ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਫਤਤਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪਾਲਪੁਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਭੇਜਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਲੱਕੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਬਾਬਦਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾਣੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉੱਥੇ 11000 ਕੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੂਰੇ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਹੋਇਆ ਬਲਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਠਲਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ, ਬੱਠਲਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇਂ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਓਏ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਆਪਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੱਠਲ ਕੋਈ ਮੰਗਾਓ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਚਾਓ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਣ ਸਰੀ ਵਧੇ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਦਿਓ ਰੇਤ, ਆ ਡੱਬਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਹੀ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਾਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਰਾਕ ਸਟਾਰ और पकड़ा यार अमैल खड़ी दो अच्छा जी और पकड़ा मैं बसरी ज्यादा है ये ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ चंगे भला 15-20 लाख का माल ज्यादा हो सकता मशीना सने रुपया 30 लाख 35 हो गई है ओए टैक्स बहुत लग गया ए भर के दो रे ਤਸਦੀਰੀ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ और मेरे ले बल्दिया दी गड्डी आई है जी बल्दिया दी गड्डी आई है ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਰੇਤ ਲਿਆ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕੈਮਰਾ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰੇਤ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਰੇਟਾ ਨਾ ਯਾਰ नहीं वो बंदे काम वाले खड़े ने कोई बस हो गई सर ਯਾਰ ਰੇਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ ਯਾਰ ਦੋ ਕੈਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਕੜ ਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਰ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਹੈ। ਫੜਾਓ ਯਾਰ ਆਏ ਉਸਮਾਨ ਆਏ ਉਸਮਾਨ ਆ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਾਪੜਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਬਲਦੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾ ਸੀ ਆ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੱਜੋ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਵੇਲ ਜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਵਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਰਨ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਆ ਬਲਦੀਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਖੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਲੀ ਆਸ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੈਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਭੱਟਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਉਤੋਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ 11,000 kV ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਉਤਲਾ ਬਾਲਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਗ ਉੱਚੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਜਿੰਨੀ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਡਾ ਦੀ। ਵੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਜਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਕੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਸਿਰਕੀ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਹਵੇਲੀ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਗ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸਟੋਰ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ, ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। मेरी तो यही गुजारिश है, 2 गड्डियां ने तहसील दीपालपुर से, 1 गड्डी हवेली लखा पक्की दे दो, मेहरबानी है। तहसील पता नहीं कदों बननी है, नहीं 2011 की बनती आ रही है। फायर ब्रिगेड तक दे देवन 1122 दफ्तर बन गया, उन्होंने टाइम आई भी है, फिर गैब वापस चली गई। ये बड़ा ना साढ़े अलमिया है। एक चीज़ दे के तो सानू वापस ला। पहले भी 1 बारी आई सी फायर ब्रिगेड, वो भी वापस हो गई। पता नहीं साढ़े इलाके के लीडर साढ़े नाल की करना चाहते हैं, मुखलस नहीं है या अदारियां कोलों साडी बुनियादी सहूलत आस्ते आवाज़ नहीं सही तरीके चकते। लेकिन गुजारिश है कि एक फायर ब्रिगेड पक्की साढ़े शहर में दे दो, मेहरबानी। एक कमेटी वाले की गड्डी है जी, अगे भी इन्हें पानी को सट्टिया तो कंट्रोल है कुछ, लेकिन हले काबू मुकम्मल नहीं पाया जा सकिया। अग की जी मतलब लाटा कम हुई, लेकिन थले पूरा कोयला बन चुका है। वेख रहे इंज में भट्टा जल रहा होंगे, भट्टे के अंदर नहीं अग बार उमें पूरा स्टोर है। मैंने लगता कि होर पता नहीं। फायर नहीं गड्डी वही उन्होंने सही किया ने, वेखना वही गड्डी है, लेकिन उन्होंने रिकवर किया ने, उन्होंने सही किया ने। गड्डी वही है, मैंने लगता उन्होंने रिकवर किया। हाले भी होवे ना लीक कर रहा पानी होंदा होवे, और फिर प्रेशर छड़ गई है जी। और सही करके लियांदी सी फायर ब्रिगेड।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਜੀ ਤਾਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੋੜ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਲਰ ਤੇ ਖੜਾ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਆ ਸਲਾਈ ਕਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਇਧਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਅੱਗ ਸਰ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸਾਰਾ ਗੋਦਾਮ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸ ਨੇ 5:30 ਵਜੇ ਆ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ 1.5 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਸ तमाम सोशल मीडिया वाले दोस्त ਤੇ ਸਾਫੀ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्योंकि किसी भी टाइम कुछ मसला बन सकता है ये तो बाबा आप नवाई जाते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे धुआं कितना उठ रहा तैं कच्ची लकड़ के धुएं की स्मैल ही आ रही सारी सारा गोदाम मैंने तो बेचारे ने जल गया उन्हें उम्मीद है कि कंट्रोल हो जाएगी अग सारा कच्ची लकड़ है उन्होंने अग लगती बहुत है तमाम दोस्त जरा ना आदि फायर ब्रिगेड आवाज़ चको 1.5-2 घंटे बाद आई है फायर ब्रिगेड दीपालपुरों जो शहर च खड़ी होती तो 10-15 मिनटा 10-15 मिनटा आ जाना से उन्हें तो कंट्रोल हो जाना सी सारा कुछ एन बल्दिया की गड्डी भी लगी खड़ी है पानी अंदर सट रहे हैं तो दूसरा जोड़ा फायर ब्रिगेड ने भी उन्होंने सही से किया थोड़ा जा लेकिन उमें प्रैशर नहीं बन सका जिमें होता लेकिन बस को पानी सट रही है शहर साडा अपना है किसी भी जगह ते मसला बन सकता है ये ना समझा जी किसी दुकान में गोदाम में अग लगी कल तुहाडे नहीं लगनी ये कल अपने घर में भी लग सकती है तो साड़ी मुश्तरका आवाज़ चकनी चाहिए है तो साढ़े शहर की आदि फायर ब्रिगेड होनी चाहिए इन दे लाजमी आवाज़ चको तो लीडर साहबान ने भी गुजारिश है कि साढ़े शहर ने फायर ब्रिगेड दी जाए मेहरबानी घंटे बाद सवे बाद हवेली बल्दिया की गड्डी आई है तो 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है लेकिन उन्हीं देर में भाई नासर का सारा गोदाम जल के खाक हो चुका है देख रहे धुआं लखा दी उन्हें लकड़ी उन्होंने
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲ ਗਏ। ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਲੱਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਪਾਲਪੁਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1.5 ਘੰਟੇ 2 ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਟੋ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਬਾਨਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ 112 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੁੱਡ ਵਰਕਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-5:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਪਦਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, 11,000 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 11,000 kV ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਿਰਛੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਪਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੌਰੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬਦਲ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੈਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਆ ਉਸ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 95% ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗ, ਪਰ 5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ ਕਿ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਪੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਨ, ਉਹ ਦਪਾਲਪੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਨ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਇੱਥੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।